గత టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీకి పోయి ఆంధ్రాకి 512 టీఎంసీలు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 299 టీఎంసీ వాడు ఒప్పుకొని వచ్చింది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ 10 years. నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, కృష్ణా వాటర్స్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ 1 బచావ్ ట్రిబ్యునల్ did not make any project wise allocation, rather made en bloc allocation. Honorable Supreme Court upheld the allocations made by KWDT1 as en bloc but not project specific. Mari Bachawat award 811 TMC ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య మీరు షేర్ చేసుకోవాలంటే వీళ్ళు పోయి 9 ఏళ్ల పాటు 299 TMC యాక్సెప్ట్ చేసి శాశ్వతంగా తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ డ్యామేజ్ చేసిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. See, but the ad hoc agreement seems to be agreed at okay. సరే, ఇంకో విషయం, ఒక నిమిషం ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి. Sir, I'm not yielding. అన్నా మీరు I'm not yielding. నేను మాట్లాడి తెలంగాణ clearly dominates in terms of basin parameters. Telangana clearly dominates in terms of basin. Please. Senior Garu, you're a senior member. We respect you. Please, after me you can speak. Sir. Okay. Sir, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. Speaker sir, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. Through you, నేను గౌరవ సభ్యులందరికీ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక విషయం తెలవాలి. Telangana dominates in terms of basin parameters like catchment area, drought prone area, basin population and cultivable area. Telangana is eligible for 70% ratio and should have negotiated for any other ratio which was not tied to 299/512, thus confining future claims of Telangana. As a result, వీళ్ళ అసమర్థతనో అవగాహన లేకపోవడం తెలంగాణ పోయి ఆడ ఒప్పుకున్నందుకు ఈరోజు యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హెవీలీ రిలయింగ్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ ప్లేసింగ్ దేర్ డాక్యుమెంట్ బిఫోర్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ అదర్ ఫోరమ్స్ advocating that permanent allocation to be made on similar lines. It has now become impossible for Telangana to come out of this situation. Mari, this is on record. Next slide, please. Acha, adi 2015 2016 malla Ministry of Water Resources New Delhi la meeting lo again Dr. Joshi attends. Government agreed to continue with the arrangement of 512 299 made during the previous year. Okay, that means that injustice is continued and Telangana Rashtra ఏర్పాటుకి ఏమి మీనింగ్ కూడా లేకుండా పోయింది. సెకండ్ పాయింట్ ఆల్సో, ఇట్ వాజ్ డిసైడెడ్ టు ఇన్స్టాల్ టెలిమెట్రీ అట్ శ్రీశైలం ఇంక్లూడింగ్ పోతిరెడ్డిపాలు. నౌ ఆ 5 కోట్లు 10 కోట్లు బడ్జెట్ మీరు ఇవ్వక, టెలిమెట్రీ ఇన్స్టాల్ కాక, కంటిన్యూస్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ టేకింగ్ మోర్ వాటర్ టు పోతిరెడ్డిపాడు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇంప్లికేషన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కనీసం 2016లోనా వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకొని దే షుడ్ హావ్ కంటిన్యూడ్ విత్ దే షుడ్ హావ్ అపోజ్డ్ ఇట్, బట్ నో దే కంటిన్యూడ్ విత్ ఇట్. అప్పుడు కూడా తెలంగాణ నుంచి ఎస్కే జోషి అటెండ్ అయ్యాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి శశిభూషణ్ కుమార్ అటెండ్ అయ్యాడు, ఆయన ఇప్పుడు అక్కడ ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ. కేంద్రం నుంచి సెక్రటరీ జియో అటెండ్ అయ్యాడు. దే కంటిన్యూడ్ విత్ 512 and 299. Now 21st September 2016, first Apex Council meeting at Delhi, attended by Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, Chief Minister Telangana, Shri Harish Rao, Minister for Irrigation, Dr. S.K. Joshi, Special Chief Secretary, and Shri Vijay Prakash, ENC from Telangana. From Andhra side, Shri N. Chandrababu Naidu, CM Andhra Pradesh, Shri Devinian Umamaheshwar Rao, Akkada Irrigation Minister, Shri Shashibhushan Kumar, Secretary from Andhra Pradesh. Uma Bharati Garu, Kendra Mantri. Chief Minister of Telangana attended the meeting and stated that he is agreeing for the continuation of sharing of river water on the same ratio of 512 299.
హరీష్ రావు గారు కూడా మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యిండు. ఓకే, see, at least in the Apex Council, neither the Chief Minister nor the Irrigation Minister oppose the arrangement of 512-299. Speaker sir, why this is very significant is 10 years you have still maintained it. Ante neither in the secretary level nor the Irrigation Minister nor the Chief Minister asked for more water for Telangana. Okay, let's do the next one. Okay, then sorry, there was a KWT order passed that the Krishna water dispute will be between only AP and Telangana. Sorry, you know, after the order, the Chief Minister wrote, he actually, the Honorable CM should have raised this issue after the first Apex Council meeting, instead of waiting till 2020. 4 years they waited. Telangana before KWDT2 under section 89 preliminaries should have limited the scope between two success states. Instead, it sailed with Andhra Pradesh and argued for involvement of all 4 riparian states, ante Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, which was outrightly rejected by KWDT2, and Telangana lost 2 more years. Next. Now, అది మనమేమో సరే మనమేమో అద్భుతంగా చేస్తున్నాం అనుకొని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎంత పబ్లిసిటీ చేశారంటే అసలు ఒక యావరేజ్ ఫార్మర్ ఆర్ యావరేజ్ సిటిజన్ అనుకుంటాడు గత ప్రభుత్వం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్లో అద్భుతాలు చేసింది అనుకోవాలి. వాస్తవంగా ఈ 10 yearsలో ఇరిగేషన్ సెక్టర్లో జరిగిన అన్యాయం, అవినీతి బహుశా స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ జరిగి ఉండదు. ఇప్పుడు 2017లో దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, హీ ఇనాగ్రేటెడ్ అది అక్కడ ముచ్చిమరి నుంచి దే ఎన్హాన్స్ ద కెపాసిటీ and inaugurated and took more water from Srisailam, which is supposed to come to us. Okay, anyway, this is only a matter of record. We'll go on to the next one. మరి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇప్పుడు గౌరవ సభ్యులందరూ గమనించాలి, అనేక సందర్భాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు సుదీర్ఘంగా ఏకాంత చర్చలు చేసుకున్నారు. చెప్పారు నాకు చెప్పారు. ఓకే, ఏకాంత చర్చలు జరిపారు, గంటలు మాట్లాడుకున్నారు, హలాయి బలాయి చేసుకున్నారు, బిర్యానీ తిన్నారు, 5-6 గంటలు మాట్లాడినారు. ఎంటైర్ మీడియా వాజ్ రిపోర్టింగ్, దే వర్ డిస్కసింగ్ రివర్ వాటర్ షేరింగ్. దయచేసి గమనించాలి, అనేక సందర్భాల్లో బిర్యానీ తింటారు, గంటలు మాట్లాడతారు. వాళ్ళు కలిసినప్పుడల్లా తెలంగాణకి రివర్ వాటర్ షేరింగ్లో అన్యాయం జరుగుతుంది. నో ఐ జస్ట్ టెల్ యూ, ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ డేట్స్ రీడ్ చేసిన ప్రగతి భవన్ కూడా మీకు ఇస్తాం. ఆ తర్వాత ఇంకొంత లాస్ట్లో ఇంకొంత ప్రూఫ్ కూడా ఇస్తాం మీకు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నో Sir. Okay, we stand by what we show. Sir, we stand by that. Okay. Minister garu. సభ్యులందరూ తెలవాలి, బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు తెలవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆన్ రికార్డ్ వాళ్ళ శాసనసభలో కేసీఆర్ చాలా గొప్పోడు, వాళ్ళ నీళ్ళు కూడా మనకి ఇస్తుందని చెప్పి పొగిడిండు. You need any more proof? You need any more proof? Anyway, now అంటే కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నదీ జలాల విషయంలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఆనాటి కేంద్రంలో ఉన్న అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న యూపీఏ రివర్ వాటర్ ఇష్యూస్లో తెలంగాణకి అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇతర ఇష్యూస్లో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం సపరేట్గా ఉంటే దే కెన్ ప్రొటెక్ట్ దేర్
వాటర్ రైట్స్ అనుకుంటే వీళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చి 10 ఏళ్ల పాటు ఇంకా డ్యామేజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి జియో 203 డేటెడ్ 5th May 2020 ఇష్యూడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరండి? కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. మరి ఎవరు వచ్చి కలుస్తున్న వారిని? 3 నెలలకోసారి 6 నెలలకోసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమో ఈ స్కీమ్స్ కడుతూ మన నీళ్ళు తీసుకుపోతూ వాళ్ళేమో మరి ఏకాంతంగా చర్చలు జరుపుకుంటూ హలాయి బలాయి చేసుకుంటూ విందులు వినోదాలు చేసుకుంటారు. స్పెసిఫికలీ బీఆర్ఎస్ సభ్యులు కూడా మనం చేస్తున్నా, ఇది డోంట్ లుక్ ఆన్ పార్టీ లైన్స్. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్యూడ్ జియో నెంబర్ 203 టు టేకప్ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ టు డ్రా 3 TMC పర్ డే. 3 TMC పర్ డే అంటే ఓకే సరే, హరీష్ రావు గారు మీరు నా తర్వాత మాట్లాడండి. ఎందుకు అంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ 34,700 క్యూసెక్స్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ 3 TMC ఫర్ డే 34,772 క్యూసెక్స్ అట్ ఎ లెవెల్ ఆఫ్ 797 feet. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ శ్రీశైలం రిజర్వాయర్. అంటే రిజర్వాయర్ కింద నుంచి. హరీష్ రావు గారు దీన్ని ఒప్పుకుంటారా మీరు? మరి ఒక నిమిషం, ఇది ఒక నిమిషం. నో, దెర్ ఇస్ నో వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అంటే మీరెవరు కోర్టుకు పోలే. మహారాష్ట్ర ఇది మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఒక శ్రీనివాసన్ NGO పోయిండు. నో మీరా? రేవంత్ రెడ్డి గారు పోయిండు. ఓకే ఓకే సరే ఓకే మినిస్టర్ గారు సరే నో పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్. ఓకే అయితే నేను డిస్ప్లే పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ఒకదానికి హిస్టరీ ఇవ్వాలి. కెపాసిటీ విత్ 11,150 క్యూసెక్స్ ఇన్ 1987. increased to 44,000 cusecs in 2005, now being enhanced to 92,000 cusecs. అసలు ఏంటి? వాట్ ఇస్ దిస్? అంటే 8 TMC పర్ డే. 8 TMC పర్ డే అంటే సభ్యులందరికీ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా. శ్రీశైలం వాటరు కమ్స్ టు నాగార్జున సాగర్. శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ రైట్ బ్యాంక్ 2 పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. శ్రీశైలం మీద హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్. 2 పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫుల్గా పనిచేస్తూ మొత్తం వాటర్ నదిలో ఒడిచేసి అది నాగర్ వస్తే ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ టు 7 TMC పర్ డే నది ప్రవాహం. వీళ్ళు బీయింగ్ ఎన్హాన్స్ టు 92,590 క్యూసెక్స్ 8 TMC పర్ డే. అంటే నది మొత్తం డైవర్ట్ చేసుకుపోయినట్టే. ఎవరి హయాంలో అయింది? వాళ్ళ హయాంలో అయింది. నో ఓకే, మీ హయాంలో అయింది. శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అరే వారు కేసీఆర్తో మరి ప్రగతి భవన్లో ఏకాంత చర్చలు జరిపిన డేట్స్ గురించి. ఓకే ఓకే ఓకే